किसान ने वो दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ कूच करनगे। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ੀਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? संघर्ष जी करने बड़े औखे होंदे आ, कोई खुशी नहीं गी, मजबूरी आ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਨਾਕਾਮ। और आप दिल्ली के अंदर जा रहे हैं मोदी जी को बताने के लिए कि हम लोग वहां पर बैठने वाले नहीं, आपके अंदर भी आएंगे। मोर्चा फतेह कर लिया गया ते आखिरकार हुण घरां नूं जा रहे ने किसान। कि हमारे जितने साथी यहाँ पर संघर्ष में बैठे हुए थे, तो तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके सफरों को आसान करे। खुशी है कि विजय होकर जा रहे हैं, ऐसी चीज़ मैंने बड़ी खुशी है कि है। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। पानी वांग ज्यों नहीं जिंदे, पानी वांग विहा, डिगण वेले झरना बनदा, तुरन वेले दरिया। जज्बा, हौसला, हिम्मत, एका, जुनून, रोसा, गुस्सा, दिल दे विच अपने हकां दे लई चंगियारी, सच दी आवाज़ ते उस दी ताकत। जेकर ये सब कुछ होवे तां इंसान कुछ भी हासिल कर सकदा है। एक समा सी 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ अपने वालों ही चुनी गई सरकार ते सियासतदानां दे। समा जरूर बदल गया पर सोच नहीं बदली। हाकरमाना दा रवैया ते उन्हां दा नज़रिया नहीं बदलिया, पर शायद यह हाकरमान भुल जाते हैं कि जद जुल्म दी हनेरी वगी या उस तो खिलाफ आवाज़ बुलंद होईयां अते हाकरमाना नूं सबक सिखाया गया ते अगे भी जद भी देश दे विच लोकतंत्र की आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश की जाएगी तो सबक सिखाया जाएगा, जिसका जिउंदा जागता सबूत है किसान आंदोलन, जां कह लो एक अजिहा क्रांतिकारी आंदोलन जिसकी शुरुआत तो पंजाब तो हुई, पर दुनिया के कोने कोने विच इह गल दी गूंज पहुँच गई कि हुण हाकरमाना नूं सबक सिखाउण दा समा आ गया। मैं आपके माध्यम से
सदन को ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो भारत सरकार की बुद्धि पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हम कानून लाए हैं उस कानून लाने का अधिकार भारत सरकार को है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। और दूसरा, ये जो मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा, खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है, ये करार होगा सिर्फ फसल का। किसान को एपीएमसी से कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि, किसान और एमएसपी के प्रति जो नियत है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। लगातार इस दिशा में एमएसपी की बढ़ोतरी हो रही है। देश ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਧਰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ, ਚੌਂਕਾਂ, ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਕਰਮਾਨਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ, 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਵਪਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਜਾਨ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ,
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਸ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ 24 ਨਵੰਬਰ 2020, ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖਟਖਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ, ਆਰਟਿਸਟ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਤਰੋ 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ 27 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਨਾਕੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬੀ ਪਈ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੋਲੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ। ਦੋਸਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਰ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਧਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬ੍ਰਦਰ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਲਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। 35 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਗਰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ, ਜੋ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਚੜੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
शुरुआत हो चुकी सी हाकरमाना दे पुठे समय दी। शुरुआत हो चुकी सी एक नवा अध्याय लिखण दी। शुरुआत हो चुकी सी इतिहास सर्जन दी, क्योंकि योधे निकल पए सन अपनियां सवारियां लैके तानाशाही दे किले ढाउण अते सोहणे सुनखे सुनहरे महल बनाउण। 26 नवंबर 2020 जो हुण रहिंदे समय तक याद किया जाएगा ते आउण वालियां पीढ़ियां नस्लां इस दिन दियां गाथा सुनणगियां। कोई रुकने वाला नहीं, हौली हौली सब ना लंघ जाना ही। किन्नी देर रोक लेंगे? घंटा 2 घंटा 4 घंटे। पानी ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल दिल्ली पहुंचे रहांगे, दिल्ली तो उरे नहीं रहांगे। इन्नियां अगे ट्रालियां लगा लिया ना, असीं बिल्कुल ईमानदारी ना असीं ये भी परे कर लवांगे। सानू कोई इहो जी गल नहीं, असीं गुरु महाराज दे बच्चे आ, सानू ओदी थापना वा, असीं ओदी थापना लैके पिंडों तुरे आ। सानू ओदे 75 सिंह दा खिलाफ दे के घल्लिया। पहले बैरीगेटिंग लाई गई, वो बनी गई, उस तो बाद दोबारा बनी गई। कहना ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ ਬੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ, ਕਦੇ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਾ, ਛਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਐਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਾ। ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਬਦਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੈ ਵਜੇ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਕਰਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਅਣਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਕਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਕਰਮਾਨਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ जब तक काम निबड़ता नहीं जाते। इससे कई गुना ज्यादा चोट हमारे किसानों के दिल में लगी हुई है। ये चोट कुछ भी नहीं है, हाथ पैर कट जाएंगे तब भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली जीत कर रहेंगे। हरेक बंदा बड़े जज्बे नाल बैठा है, हरेक बंदा घरों बड़ी सपोर्ट है उन्होंने। चाहे किसी का बेटा आया तो उन्हें फादर की बड़ी सपोर्ट है, वो कह के उन्होंने बड़ा एक जज्बे नाल बोलता है कि मेरे फादर साहब ने कहा कि पुत जा तू
कि असी बैठे हाँ। अगर कोई किसी की कोई वाइफ है या कोई है तो कहते हाँ जी मेरे पेरेंट्स ने मैनू कहता है कि तू जा। तो ये जी चीज़ है ना एक बहुत वड्डा जज्बा है। जिवें अपने जवान फौज दे क्यों बॉर्डर से लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने घर की सपोर्ट होंदी है। सेम ਉਹੀ जज्बा अज किसान लैके इत्थे बैठा है। जे आपां पिछों इन्ने पंजाब तो लैके इन्ने जिहड़े बैरीयर लगे जे वो पार करके उत्थे तक पहुँच गए तो सानू बहुत जाबते च रहण दी जरूरत है मेरे ख्याल च। शुरुआत हो गई सी एक नवा अध्याय लिखण दी। ਇਹ सिर्फ एक ट्रेलर सी, पूरी पिक्चर ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਯੂਰ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਸਮ, ਬਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਨਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਨੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਕਰਮਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣੇ ਤਾਂ ਚਕਾਉਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਖਿੜੇ ਮੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, चौधरी छोटू राम जी, इन्हां दी रूह जिहड़ी अज करलाउंदी होनी है कि मेरा किसान इत्थे सड़कां ते सुत्ता पिया ते बधाइयां देण डए आ। बधाई किस चीज़ दी आ? इन्हां दी वजह नाल ही इत्थे सब कुछ हो रहा है। भाजी जो कानून मोदी सरकार ने पास कीते आ, ये बस जल्दी तो जल्दी रद्द कर दे, नहीं तो फिर बड़ी बुरी हालत करांगे। असीं पूरी तैयारी है। अगली बार जो मैं 1-2 दिनों में मुड़ा इदू वध तैयारी करके आऊँगा। ऐतकी तो झंडे सारे पंजाब ने देखे ना, मुड़ के सारा इंडिया देखूगा। महात्मा फुले ने पूरे देश को पढ़ाया, उस धरती से हम पीछे नहीं हटने वाले। समझ में आया? और ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है ना, उनका बाप महाराष्ट्र में बैठा है। ये किसानों को मालूम नहीं है रंगा बिल्ला की जोड़ी अमित शाह और मोदी, ये जो दोनों है ना, उनका बाप महाराष्ट्र में बैठा है। तीनों कानून जो उन्होंने पास किए हैं ना, वो लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं पहले आए। ये कानून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र में नागपुर में, उनका बाप जो है ना वो मोहन भागवत, वहां से निकला है ये तीनों काला कानून। कह रहे सौदा हो सकते हैं पर कानून नहीं रद्द हो सकते। नहीं सौदा तो बहुत जने करते ही, सौदा नहीं, कानून वापस करा के जावांगे, कानून ही वापस कराने। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉਮੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਾਕਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਠਿੱਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਥੇਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ? ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਕਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਹੁਣ ਟੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਟੇਬਲ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ। ਟੋਟਲ 11 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅਟਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਦਰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ? ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾ ਕੇ 40 ਦੇ 40 ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 40 ਮਤ ਸਮਝੋ 450 ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ कि एक मत है और एक कानून के खिलाफ है। सरकार को तो रद्द करना ही पड़ेगा, उसी से ही सरकार को आराम मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो सिर का दर्द है ना, वो जो टैबलेट है वो बिल वापसी होते टैबलेट बिल्कुल ठीक मिल जाएगा सरकार को। हाँ, दवाई तो भाई दवाई का पता चलेगा कि कौन सी दवाई आराम करेगी उन्हें। किसानी अंदोलन दिल्ली वाल कूच कर दिया, उस तो बाद ही SYL की गल हुंदी है। हाँ, पर यही ना जो कि सरकार बदनाम करना चाहती है। सरकार इस अंदोलन को तोड़ने वास्ते रस्ते लभदी पई है और ये रस्ता उन्हें लभा कि SYL के नाम से बदनाम करांगे, झगड़ा होगा। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ BJP ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मौसम ठंड वाला सी पर माहौल तत्ता सी क्योंकि शहादतां दा दौर शुरू हो चुका सी। ठंड इन्नी सी कि सड़कां ते बैठे कुछ योद्धे जड़ नहीं पाए ते अपनी जमीन दी राखी दे लई अपनी जान गवा दित्ती। जदों सरकार नाल कोई भी गलबात सिरे नहीं चढ़ी, फिर फैसला किया गया कि आने वाली 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। एक अजिही परेड जो युवा तक याद की जाएगी। प्रशासन ते किसान आगुआं विचाले एक रोड मैप तैयार होया ते सहमति बनी ट्रैक्टर परेड दी। 26 जनवरी वो दिन जो इस जुनून ते सुकून भरे किसानी अंदोलन लई काला दिन बन गया। ना चाहते हुए भी जिथे एक साल किसान अंदोलन दे नाल रहिंदी उम्र तक याद किया जाएगा, उत्थे 26 जनवरी नूं भी काले दिन वजों चेते किया जाएगा। होया इंज कि सब कुछ सही चल रहा सी, सब कुछ ठीक सी, नौजवानों में जोश सी ट्रैक्टर परेड नूं लैके, पर रूट मैप तैयार हो दिता गया सी, पर राह वक्खो वक्ख हो गए। कुछ किसान नौजवान ते रूट मैप ते निकले जिथे राह विच लोकां वल्लों उन्हां ते फुल्लां दी वरखा कीती गई ते कुछ नौजवान जां कह लो एक तबका लाल किले ते पहुंच गया ते उत्थे जाके निशान साहिब चला दिता गया। सब कुछ उथल पुथल हो गया। खूब सियासत हुई। नवनीत वर्गे नौजवान उस सियासत अते होची राजनीति की भेंट में चढ़ गए ते शहादत पा गए। किसान आगुआं वालों भी गल तो पिछा छुड़ाया गया ते हाकरमाना नूं मौका मिल गया, जां कह लो कि वो अपनी साजिश विच कामयाब हो गए। किसान जथेबंदियां ने उसे रूट उन्होंने उसे रूट पा लिया। सारे साडे ट्रैक्टर उधर नूं मुड़ गए आ। इधर एक दो जथेबंदियां दे ट्रैक्टर जा सकते हैं, इन्हां तो बिना कोई एक दी जथेबंदी होर भी जा सकती है। ट्रैक्टर काफी वड्डे पद्धर ते बुराली साइड गए सीगे ते हुण कह रहे लाल किला पहुंच गए, बुराली लाठी चार्ज भी होया उन्हां ते। की कुछ कहना चाहूंगे? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 जनवरी ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਤੁਕ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਜੋਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਇਨ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ NRIs ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।
पंजाब सिनेमे दे अदाकार भी नाल ही जंग विच अपनी सब कुछ छड्ड के शूटिंगां छड्ड के पक्के डेरे लाउण नूं सरहदां ते किसानां दे नाल बह गए। जद लग्या सब कुछ हुण ठीक होण लगा, सब वापस संभल गए, तां फिर हाकरमाना कोलों किसानां दा ए जोश बर्दाश्त नहीं होया। एक हनेरी रात आई जदों गाजीपुर बॉर्डर ते तांता लग गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। यह भीड़ सी सरकार दे डर ते बौखलाहट दा नतीजा। हज़ारों फोर्स पुलिसकर्मी सब इकट्ठे हो गए सन। बिजली, पानी, नैट सब बंद कर दिता गया सी। फिर राकेश टकैत दे हंजुआ ने सैलाब लिया दिता। उस समा जद घरों बैठे अद्धी रात नूं भी लोग अरदासां कर रहे सन। उस वेले राकेश टकैत दी अख विचों डिगे हंजुआ ने सारे लोग बदल के रख दिते सन ते किसानी आंदोलन की पहली जित उसे दिन हो गई सी। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया। अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए। जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है। एक बारी फिर नवे सिलसिले दे नाल किसानी अंदोलन की हुण शुरुआत हुई। विदेशों विच भी लोग सड़कों ते उतर गए, रोस मुजाहरे किए गए, मोदी सरकार दे खिलाफ नारेबाजी की गई। सियाल दा मौसम, हड़ कंबाऊ ठंड ते सड़कों ते बैठे किसान कल्ले नहीं सन। विदेशों विच भी बैठे पंजाबी भैन भरावां ने सड़कों ते उतर के ठंड विच रातां गुजारियां ते भारत दी सरकार नूं सिद्धे तौर ते हुंगार दित्ती सी, जां कह लो चैलेंज कर दित्ता सी कि भावें देश होवे जां विदेश, असीं इकट्ठे हां ते जवाब लै के रहांगे, जित के ही परतांगे। नो फार्मर्स नो फूड दे स्लोगन दुनिया भर विच चौंकां, चुबारियां, सड़कां, स्कूटरां, गड्डियां, हर कोने दी दीवार, हर जुबान ते नजर आउण लगे, जिसने सरहदां ते बैठे किसानां नूं हल्लाशेरी दित्ती कि तुसीं कल्ले नहीं हो, असीं सब तुहाडे नाल हां। फरवरी, मार्च, अप्रैल जिस विच पंजाब दा ते खास करके किसानां दा सब तो वड्डा त्यौहार बैसाखी भी आया, वो भी उत्थे ही मनाए गए।
ਸਾਰੇ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ 80,000 ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਜੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਐਦਾਂ ਇੱਕ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀਂਦੇ, ਜਿਨ ਚਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, 10 ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਧੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰ ਕੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਝੁकेगी नहीं, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तो एक ब्लैक फ्लैग डे है। आज हम अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे, अपने वाहनों पर काले झंडे लगाएंगे और अपने बाहों पर काला रिबन बांध के रखेंगे। एक ही व्यवस्था है कि हम कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना की व्यवस्था एक ही है, तो उसके लिए हम लोगों ने भीड़ को रोका हुआ है। इसीलिए हमने गाँव-गाँव की कॉल दी कि हर किसान अपने गाँव में मनाएगा, उसको यहाँ ना आना पड़े, गांव में ही विरोध प्रदर्शन करेगा, अपने घरों पे झंडे लगाएगा, ट्रैक्टरों पे लगाएगा और इसका भारत सरकार का पुतला फूंकेगा। तो हमारा नेतृत्व है उसने कहा कि यहाँ इकट्ठे नहीं होना, लेकिन रूटीन में हम आए हैं, हमने लोगों को रोक रखा, सब वहीं रुके हुए हैं। मैं वहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे यहाँ से कोई नहीं आ रहा हो, सब लोग वहीं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, गाँव लेवल पर, खेत लेवल पर, और जैसे भी 2-4 जहाँ भी अपने घर पे हैं वहाँ विरोध प्रदर्शन, काले झंडे लगाएंगे। काले झंडे का मतलब है हम उन कानूनों का विरोध करते हैं और गवर्नमेंट की इस नीति का विरोध करते हैं। 6 महीने 1 दिन हो गया आज, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं किसानों की बात। आखिर हम लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है तो उस गवर्नमेंट को सुनना चाहिए ना। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਸੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਘੜਾ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੜਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਹੈਜ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸੰਯਮ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਠ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਾਲਮ सियासतदान। ये नाका नहीं टूटना चाहिए हर हालत में। क्लियर है आपको? यस सर। भाई एक्शन करोगे? यस सर। पक्का? यस सर। साथियों, मालूम हुआ है कि करनाल के अंदर जरूरत से ज्यादा करोड़ता पे सरकार उतराई है और वहां पे इकट्ठे भी नहीं होने दे रहे हैं और वहां पे आर्डर दिया गया है कि जो आता है उसको लठ मारो। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे
वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। हमने करनाल जाना था, इनके पास सीएम के ऑर्डर थे कि किसान करनाल नहीं आने चाहिए, चाहे जो मर्जी हो करनाल नहीं आने चाहिए। हमने कहा कि हम जीटोड़ जाम कर देंगे, हम शांतिपूर्ण जीटोड़ जाम कर रहे थे, इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। घटनीय और निंदनीय योग ये सरकार का जो ये नीति कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय योग है। अगर इसने प्रोग्राम करना है तो छुप छुप के क्यों कर रहा है? ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडे का जवाब या तो दे सकते हैं हम सरकारी कोई भय का वातावरण बना करके, डंडा उठा करके। आज हम कोई किसी प्रदर्शन को या किसी चीज को दबाना हो तो सरकार के एक ऑर्डर से वो खत्म हो सकता है, लेकिन अपने को पता है कि आखिर तो प्रदेश अपना है, समाज अपना है और ये जो विद्रोही मूड लेकर के बैठे किसान ये भी अपने हैं, ये किसी और के तो है नहीं। कोई ऐसे तो हम नहीं कह सकते हमारे को दुश्मन है। माथा खराब कर देते हैं कई बार लोग, कभी कोई लालच देके, कभी कोई लालच देके, या अपने मंसूबे उनके राजनीतिक होते हैं। लेकिन जितना बड़ा ये सारा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इसको हम, खास करके हमारा जो किसान मोर्चा, ये अगर एक्टिव हो तो ये संभाल नहीं सकता। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचरे। क्या अर्थ होता है इसका? सठे साठम समाचरे क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठालो ठंडे हैं, ठीक है। जिथे इस किसानी अंदोलन ने 26 नवंबर 26 जनवरी वर्गे तशद्दद देखे, उत्थे हरियाणे दे हांसी विच होया प्रशासन ते सरकार वल्लों तशद्दद भी नहीं भुलाया जा सकता। गल सिर्फ प्रदर्शन दी सी, सरकारां नूं जगाउण दी सी, पर सरकार वल्लों अपनी असली औकात विखाउंदे होए निहत्थे किसानां ते डांगा वरसा दित्तियां गया ते किसान नूं सूली चढ़ा दिता गया। हरियाणा दे हांसी विच होया तशद्दद दस रहा सी कि सरकार किन्ने क बेबस हो चुकी है। दरअसल वो अंदरों टुट चुकी सी, क्योंकि चारे पासे विरोध हो रहा सी। हाकरमाना नूं अपनी कुर्सी दे चारों दुआले खतरे दे बदल मंडराउंदे होए नजर आ रहे सन। कहंदे हन विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ इस तरह दा ही औरंगजेब वर्गी सरकार दे नाल हुण होण लग गया सी। ताही तां अंदर दी आत्मा ज़मीर सब कुछ मार चुकिया सी, जिस दा नतीजा इंसान दे नाल जानवरां वर्गा वतेरा हो रहा सी। हांसी दे विच होए हमले तो बाद किसानां ने हरियाणा सरकार दे खिलाफ वखरे तौर ते आवाज़ बुलंद कर दी, धरने ला दिते, मजबूर कर दिता जालम सरकार नूं झुकण दे लई ते अपनी गलती नूं सुधारन दे लई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी, इसका विरोध जो उन्होंने कल कॉल दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी कारण से किसी भी संगठन के कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये अपने आप लोकतंत्र विरोधी कदम है। दूसरा, अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है। पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विच, पंजाब विच, चौंकां ते गलियां विच, नुकड़ां ते चारे पासे किसानी अंदोलन चल रहे सन। मीटिंग्स, महापंचायत सब चल रहा सी, वो भी शांतमई ढंग दे नाल। धरने दे स्टेज ते भी सरकार खिलाफ आए दिन किसी ना किसी बुद्धिजीवी वालों हुंगार मारी जा रही सी। दिन महीने निकलते जा रहे सन, पर सरकार टस तो मस होने का ना नहीं ले रही सी। बीजेपी के लीडर्स वालों किसानां नूं अतवादी, खालिस्तानी, बहरूपीए ते न जाने होर किन्ना कुछ आख्या जा रहा सी। नैशनल मीडिया वालों भी
ਕੁੜੱਤਨ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ, ਜਨੂਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੀਖ ਸੀ 3, ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ SUV ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀਅਤ ਦਾ ਅੰਤ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों गिरफ्तार भी कर लिया गया। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मैं मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो? किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूँ, प्यार से बात करोगे, बैठाओगे हम बैठाएंगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, करते हैं वो चीज करो ना, फिर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? मामला बिगड़ गया। बिगड़दा भी क्यों ना जदों ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਗਈ। ਹਜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੀਖ ਚੜੀ 19 ਨਵੰਬਰ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਹਾਕਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आखिर वडभागा दिन आया जद किसानी अंदोलन की जित हुई, जदों हर बुजुर्ग, नौजवान, बीबी, भैन, भरा, बच्चे की जित हुई, जिसने इस क्रांतिकारी अंदोलन दे विच अपना हिस्सा पाया। जिथे हर कोई खुश होया, भंगड़े पाए गए, उत्थे ही किसान आगुआं वल्लों ज़्यादा खुशी जाहिर ना करते हुए सरकार ते अविश्वास जताया गया। कहा गया कि जब तक लोक सभा ते राज्य सभा दे विच कानून वापस नहीं होंदे, तदों तक यकीन नहीं किया जाएगा। 29 नवंबर 2021 ਨੂੰ लोक सभा ते राज्य सभा दे विच कानून रद्द हो जाते हैं। आखिरकार उस समा ਉਹ दिन आ ही जाता है जदों 700 तो उत्ते दियां शहादतां दा मुल पैंदा है। चीनी जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है। ढोल, नगाड़े, बैंड, बाजे, गिद्धे, भंगड़े, लड्डू, ढोलां दे नाल जश्न मनाए जाते हैं, पर पेच फस जाता है MSP दे काले कानून दे उत्ते, क्योंकि किसानी अंदोलन की शुरुआत ही 2 चीज़ों को लैके हुई सी। एक MSP ते लिखती कानून ते दूजा तिन्ने कले कानून रद्द। किसान आगू चिट्ठी राही अपनी मंगां सरकार दे मूरे रखते हैं। गलबात हुंदी है, थोड़ा समा होर निकलदा है ते फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुंदा है, जदों सरकार ते किसानां दे विच सहमति बनती है अते असल मायने दे विच किसानी अंदोलन दी जित हुंदी है। 11 दसंबर तारीख मुकर्रर हो जाती है फतेह दिवस मनाउण दी। 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर SKM की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर शेयर कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चे के इतिहास में जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद
हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। 11 ਦਸੰਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਾਈ ਦੀ ਤੈਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਠ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੂਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ, ਖੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਰੀਆਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹਾਸੇ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਰਤ, ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਜਿੱਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਤਿਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਏ गए ਨੇ कि हमारे जितने साथी यहाँ पर संघर्ष में बैठे हुए थे, तो तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके सफरों को आसान करे और इनको अपने घरों के साथ जो है खुशी और खुर्रम के साथ अपने घरों को लौटे। इस किसान आंदोलन ने सभी के रिश्तों को जोड़ा है और मजबूती से जोड़ा है। आज मुझे भी महसूस हो रहा है कि आज हमारे बाबा जी हमें छोड़कर जो है पंजाब जा रहे हैं, लेकिन हम बाबा जी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਖਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਆਈ ਸੀ, 84 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਆਈ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਈਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਈਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।